Namaskar, good evening, and welcome to the 14th and final episode of Talking Fingers Volume 2. This is a path-breaking book that has opened windows of communication for numerous divergent children and adults. I am Tanushree, your host for the day. I'm a mother, an author, and a proud member of Spectrum Autism community. আজকে আমাদের সাথে আছেন শ্রী সৌমেন উপাধ্যায়, father of Somo Upadhyay, who is one of the co-authors of this exceptional book. মিস্টার উপাধ্যায় is a banker by profession. এর সাথেই উনি একজন প্যারেন্ট অ্যাডভোকেট আর সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। উনি সব রকম ভাবে সৌম্য জীবনের সাথে ও সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। সৌম্য বাবি বলতে অজ্ঞান, বইতে প্রত্যেকটা আনসারেও কোনো না কোনো ভাবে ওই বাবির কথা উল্লেখ করেছে। তো আসুন, আজ আমরা সৌম্যর বাবির কাছ থেকেই জেনে নিই ওনার এক্সপিরিয়েন্সেস আর সৌম্যর এই ইনক্রেডিবল জার্নির কথা। নমস্কার সৌমেন দা, আপনাকে অনেক স্বাগত জানাই আজকের এই কনক্লুডিং এপিসোডে। I must thank Spectrum, the awareness project of the Spectrum Autism, uh, and obviously Talking Fingers, the Talking Fingers community, which has brought a real change in the lives of the community of non-speaking autistics. I am really, we are all really indebted to you all, and especially Shivali and Padda Jyoti. Thank you so much. Yes, you can start. So, Shomen sir, our first question to is we would like to know when was Somu first diagnosed? Actually, Shomo was born in a nursing home at Durgapur in a cold night of December, the December of 12th. And because of the fact that we were in Durgapur for long years, many friends of us came, and it was a really happy moment when he was born, and everyone was blessing him. But it was a really short-lived, because only 5 days after his birth, he had a convulsion, but we could not recognize. As a layperson, we could not recognize. It was, we invited a renowned pediatrician. He also could not recognize. Okay. Now, after 3.5 months, the series of convulsions started, and it was not stopping. We had to hospitalize him in Durgapur. It was a very big hospital there. কিন্তু ওরা ওখানে করতে পারলো না, দে কুড নট। তারা আমাদেরকে বললো যে আপনারা কলকাতায় নিয়ে চলে যান। উই হ্যাড টু শিফট হিম টু এ রিনাউন্ড হসপিটাল এট কলকাতা। তো 4-5 দিনের জন্য যেই কনভালশনটা বন্ধ হলো, একদিন রাত্রে তো আমাকে বলেই দিলেন ডাক্তার যে the days it is the last night, please inform your relatives. So but he survived, and after 5 days you were discharged there. Then again convulsion started after 7 or 8 days, and it continued and continued. মাঝে মাঝে বন্ধ হয়, আবার শুরু হয়, আবার বন্ধ হয়, আবার শুরু হয়। সিরিজ অফ কনভালশন, এবং এক এক দিনে ড্রপ অ্যাটাক হতো 70-80 বার, 70 to 80 times. মানে it was really some terrible days we had to pass through. And আমরা ডাক্তার দেখাতে কোনো কুণ্ঠা করিনি, বিভিন্ন ডাক্তারকে দেখিয়েছি। Ultimately we came to Nimans, Bangalore, and at Bangalore he was diagnosed as a person with autism. The renowned Dr. respected Dr. Shobha Srinath was there, and she told that Shomo has autism. So we had to come back after some days, but the convulsions were continuing. In the year 2002 or 3, I just cannot remember the exact date or year, his convulsions stopped.
a medication was given by a local Kolkata doctor, and his convulsion was stopped. This was the history of his birth and diagnosis. And like what were the resources ওই টাইমে ধরুন আপনি যেটা বলছেন 2003-4 কথা বলছেন ওই টাইমে what were the resources available Yeah, মানে actually 96 এ তো ধরা পড়েছে যে ওর অটিজম আছে। So naturally we had a special school at Durgapur, but the school was not, the teachers were not autism trained, you know. আর তখন অটিজম কথাটাই খুব মানে অপ্রচলিত। rare হ্যাঁ মানে অটিজম কি গায়ে মাখে না মাথায় দেয়, ইট ওয়াজ রিয়েলি এ প্রবলেম। তো আমি নিজেই তো জানতাম না। তারপরে মানে খোঁজ খবর নিতে নিতে the years lapsed through, but he was admitted to the school. একটা স্কুলে ব্যাপার হয়েছে যে সোশ্যালাইজেশন ব্যাপারটা অনেক ডেভেলপ করেছিল, বাট because of the fact he was diagnosed as severe, this is another big problem. Severe যদি কারোর একবার হয়ে যায়, কেউ যদি সিভিয়ার স্ট্যাম্প খেয়ে যায়, ব্যাস হয়ে গেল সিভিয়ার। মানে যে কোনো স্কুলেই যেটা হয়, যারা এগিয়ে থাকে তাদেরকে আরেকটু চ্যাম্পিয়ন করা, এবং এরা যারা সিভিয়ার স্ট্যাম্প হয়ে যায়, দে আর বিং ভেরি মাচ নেগলেক্টেড। তো ন্যাচারালি এটা একটা প্রবলেম ওখানে ছিলই দুর্গাপুরে। তো we were lucky that we came to know about Madam Mary Borua, and I contacted her, and we came to her workshops different times at New Delhi, and Shoma was very much exceptionally hyperactive. So naturally, it was very difficult for both of us, the couple, to join in one session into any workshop or any function. তো ওর মাই মোটামুটি ভাবে এই ওয়ার্কশপ গুলো অ্যাটেন্ড করতেন, এবং আমি তারপরে জেনে নিতাম হোয়াট ইজ হোয়াট। তো এইভাবে চলছিল আর কি। বাট in the year 2006 we were parted. তো আমি সিঙ্গেল প্যারেন্ট হয়ে যাই। তো from then on it was another struggle. স্ট্রাগলটা চলতে থাকে, কিন্তু সেই সময়গুলোতে 90s যে হ্যাড আই নট মেট মেরি বড়ুয়া, ম্যাডাম মেরি বড়ুয়া, মানে উই উড হ্যাভ বিন ইন সি। হ্যাঁ, মানে একদম যাতা অবস্থা ছিল। so since 2006 how will you describe your journey as a single parent মানে কিভাবে আপনি সামলালেন সৌম্যকে অ্যাকচুয়ালি দ্য নিজের রোল অফ চাকরি ফ্যামিলি, সৌম্য সবকে ব্যালেন্স করে কিভাবে সামলালেন হ্যাঁ সব দিক সামলানো একটা ডিফিকাল্ট, বাট আই গট ইমেন্স হেল্প ফ্রম মাই extended family. My I was with my brother and brother's wife. They have also a beautiful child. He has already passed engineering now, and my sister was there at Kolkata. I got immense support from them. Okay now, so but the basic main branch was had to be taken up by me, because uh, mm, my brother's wife, he had to manage his another hyper son. He was very young at that time, infantry. So we in the year 2006 or 7, I introduced him. He was very much fond of music, you know. So I tried to experiment. I bought a synthesizer. The teacher was against uh, uh, that. মানে আমাকে বলছেন যে ও কি পারবে,
ওর পক্ষে কি সম্ভব হবে? ও যে হাইপার, ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাহলে The না হলে general biases, usual bias যেগুলো থাকে হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে। তাহলে না হলে হবে না, দেখা যাক না। আমার যদি এমনি নিউরোটিপিক্যাল ছেলে হতো, তাতে তো আমার খরচা করতেই হতো। তো আরো অনেক বেশি খরচা হতো। দেখা যাক না কি হয়। ইট ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জ। এবং উম, এইটা ওর কাছে একটা বিরাট ব্যাপার। হি গট অ্যান ওপেনিং, এবং বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি লাভ মিউজিক, হি লাভ সংস, অ্যান্ড হি ইজ ভেরি মাচ ফন্ড অফ সংস। আমাদের বাড়িতে সবসময় টেপ রেকর্ডার বাজতো টু প্যাসিফাই হিম। হি ওয়াজ ভেরি মাচ হাইপার। একমাত্র ওষুধ ছিল টু প্যাসিফাই হিম ইজ টু ওই টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দেওয়া। তো অ্যান্ড মাই ইডিওলগস যারা ছিলেন তারা দেওয়ার এগেনস্ট মেডিসিন। সো আমরা মেডিসিনও অনেক দেরি করে চালু করেছিলাম, প্রেসক্রিপশন। তো ন্যাচারালি এত হাইপার ছিল, এত হাইপার ছিল, কোনো একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসতো না। সেই সময় আমাকে কি করতে হতো, গান গাইতাম। ও যেহেতু গানে ভক্ত, ও রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব পছন্দ করে, আমি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের বই কিনে জাস্ট আই ওয়াজ সিঙ্গিং ওয়ান আফটার ওয়ান রবীন্দ্রসঙ্গীত। অ্যান্ড প্রথমে তো দুটো তিনটে গান শুনেই ও চলে যেত, ঠিক আছে না, আহ, বসবে না। তারপরে ওটার থেকে আমি দেখলাম যে ওর কাছে যেটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং, মোস্ট পপুলার, আমি ওটা লাস্টে রেখে দিতাম। তো it increased, and it increased to number 22. 20-22টা গান গাওয়া, it is very much troublesome for me also. বাট ওতে কি হয়েছে, ও সিটিং স্প্যানটা বেড়েছে, ধৈর্যটা বেড়েছে। Attention span. হুম, সিটিং স্প্যানটা বেড়েছে, অ্যান্ড পেশেন্সটা কম্পারেটিভলি অনেক বেড়েছে। তারপরে ও হাঁটতে পারতো না। ও 4 সাড়ে 4 বছর বয়সে প্রথম হাঁটে। At the age of 4.5 years, he, he was he could walk. Wow. ওকে। তো আমরা কি কি করেছিলাম, একটা 3 চাকার গাড়ি করে দিয়েছিলাম, কাঠের গাড়ি। সেটা নিয়ে নিয়ে ও হাঁটতো। তো একদিন হঠাৎ করে যখন হাত ছেড়ে হাঁটলো, উই ওয়ার ওভারওয়েলড। হ্যাঁ, ন্যাচারালি আমার কাছে মনে হলো গ্যাস, ওই ও বোধহয় আইএএস পাস করে গেল, এরকম ব্যাপার। তো এনিওয়ে, তো এইভাবে ছোটবেলাটা কেটেছে আর কি। এবং উম, একটা সময় যখন একটু বড় হয়েছে, আমি মোটরসাইকেল চালাতাম, আমি ওকে সামনে নিয়ে বসিয়ে চালাতাম, ও হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে দিত, ঠিক আছে না। ইট ওয়াজ রিস্কি। আমরা একটা কলোনিতে থাকতাম, ব্যাংক কলোনি। সেখানে লোকরা আমাকে যাচ্ছে তাই গালাগাল করতো, বলতো যে ইউ হ্যাভ নো সেন্স এট অল, ইউ আর এ নন সেন্স ফেলো। হ্যাঁ, ওকে নিয়ে তুমি এইভাবে করছো, যে কোনো দিন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। বাট আই ট্রাইড অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ সাকসেসফুল ভেঞ্চার। পরে তো ও পেছনেই বসতো এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে বসতো। তো মোটরসাইকেল চালানো আহ, থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে আমরা বেড়াতে বেরোলাম। ইন দ্য ইয়ার 2011, আফটার মাই ডিভোর্স উইথ মাই এক্স ওয়াইফ, আমরা ওই 2009, 10, 11 এরকম সময় থেকে আমরা বাইরে বেরোতে শুরু করলাম। আমরা আমরা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি। এমপি থেকে শুরু করেছিলাম, কাশ্মীর, ব্যাঙ্গালোর, কোথাও কোথাও বাদ নেই আর কি। হ্যাঁ, এই রিসেন্টলি আমরা ত্রিশূর গেছিলাম, ওখান থেকে আমরা আবার কোয়েম্বাটুর ইত্যাদি ইত্যাদি ঘুরে এসেছি। এনিওয়ে, তো এইভাবে উম, এগিয়েছে। এবং একটা ব্যাপার, অ্যাটাচমেন্টটা খুব বেশি ছিল। উম, তো আমার কথাবার্তা শুনতো। একসময় ওর হাইপার অ্যাক্টিভিটি অনেক কমে গেল আফটার মাই ডিভোর্স। এটা কেন হলো, কি কারণে হলো জানি না, বাট হি বিকেম এ ভেরি পেশেন্ট এলিমেন্ট। ওকে। তো ইট ওয়াজ, মানে আমাদের কাছে এটা একটা সাপে বর আর কি। তো অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, আমার ভাইয়ের যে মিসেস ছিলেন, আছেন এখনো, তিনি, তার কাছে ও খুব মানে অ্যাকোমোডেটেড হয়েছিল, এবং খুব
ও খুব ভালোবাসতো ওকে, যেটা কিনা ওকে কিনা এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। হ্যাঁ। তো এবারে ধরুন আহ, পরবর্তীতে এটা ঘটনা, উম, যেহেতু ওর ছেলেকেও দেখাশোনা করতে হতো, পড়াতে হতো ইত্যাদি ইত্যাদি, তাই সবসময় ওই স্কিল ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে অত নজর দেওয়া সম্ভব ছিল না। বাট নার্চারিং ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। I was in bank. I came back from bank. He was being nurtured by that আমার ভাইয়ের বউ। Anyway, So the তো extended family has played a great role in হ্যাঁ raising হ্যাঁ, FOMO and helped you a lot role in of that family matter. is immense, is very much necessary uh, for bringing up. And uh, আমার বোন Right. যখনই হসপিটালাইজ হয়েছে তখন ও গিয়ে রাত জেগেছে। হ্যাঁ, এরকম ব্যাপার মানে ও এখনো ওকে প্রচন্ড। আপনার আপনার এই উত্তরটা শুনে আমাদের এডিটর যে বুকের পদ্মা, she says that it is an inspiring journey of love, perseverance and resilience that helped Shoma blossom. Actually, if you see that the way you had persevered, you have not listened to what others were saying, and you stuck to your own conviction, and the way how Shoma turned out. It's so beautiful to see. তো তারপরে আই ইন্ট্রোডিউসড হিম টু টাইপ। ও যেহেতু কম্পিউটারে ও গান শুনতো, কম্পিউটারে বিভিন্ন ইউটিউব দেখতো ইত্যাদি, ইউটিউবে গান শোনা ইত্যাদি এগুলো ও নিজেই আস্তে আস্তে অ্যাকোয়ার করে। অ্যান্ড আই ইন্ট্রোডিউস টাইপিং। টাইপিং মানে এইরকম, মাই নেম ইজ সৌম উপাধ্যায়, মাই ফাদার্স নেম ইজ সৌমেন উপাধ্যায়, এটসেট্রা এটসেট্রা, এরকমই করা হতো মূলত। এবং ইট কন্টিনিউড ফর লং লং ইয়ার্স। ওকে। তো অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং কোভিড আমি ওকে কিছু সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করতে বলছিলাম, তুমি নিজে নিজে কিছু করো না, দেখো না, বা আমি বাংলায় বলে দিচ্ছিলাম, তো ইউ ওয়াজ ট্রান্সলেটিং ইট ইন ইংলিশ, অ্যান্ড আই ওয়াজ কান্ট টু দেখলাম যে মানে স্পেলিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিস ভেরি মানে এত দক্ষতার সাথে লিখছে। মানে এবং আই হ্যাভ এ গ্রেট ফ্রেন্ড ব্রততী চৌধুরী। হ্যাঁ। Yes. আমিও আমি ওকে যখন জিজ্ঞেস করছি যে এটা কি করে করছে, কিভাবে করছে, তো ব্রততী আমাকে এমন বকান বকেছে, বলছে যে কেন আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে তাতে, হ্যাঁ, আর ইউ ফিলিং ট্রাভেল। তো তো আপনার ফ্রেন্ড রতুতি চৌধুরী একটা কমেন্ট করেছেন আমাদের এই লাইভে। উনি বলছেন কি সুমো ইজ এ ভেরি সোশ্যাল and the kind of social exposure he gets is worth mentioning. বলছি আমি সেটা এবং ধরুন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি যখন এরকম লেখালেখি করছো, আমি আমাদের এখানে ইডিওলগ আছেন, আমার খুবই মানে আমরা খুবই রেসপেক্ট করি ওনাকে, ম্যাডাম ইন্দ্রাণী বাসু অফ অটিজম সোসাইটি ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমি ওনার কাছে যাই, আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করি যে কি করে কি করছেন, এবং উনি আমাকে বলেন এই করুন ওই করুন সে করুন, মানে নানা ধরনের ইনস্ট্রাকশন দেন উনি, আমাকে বলেন বোঝান। এবং আই গট ইমেন্স হেল্প ফ্রম ব্রততী অলসো। তো উম, এবারে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আহ, উম, ও নিজে নিজে কিছু কিছু, ও যেটা হচ্ছে ওর প্রবলেম হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে ও নিজে কিছু ক্রিয়েটিভ ব্যাপার করছে তা না, কিন্তু ও একটা ডায়েরি মেনটেন করে। আমরা একটা জায়গায় বেড়াতে গেছিলাম, তাতে কবে কি করেছে না করেছে তা গোটা ব্যাপারটা ও প্রায় ইট টুক হিম 20 days, বাট ইট ইজ এ ভ্রমণ কাহিনী। হ্যাঁ, তো হি কুড রাইট, আমি দেখলাম হে পারছে। হ্যাঁ, এবং যখন পারছে তখন ওকে আরো উৎসাহ করা ও দেওয়া, এগুলো আমি করেছি। আরেকটা যেটা ব্রততী বলেছে, এই ইজ এ রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক সোশ্যাল পার্সন। এত চমৎকার ভাবে নিজেকে সকলের সাথে অ্যাকোমোডেট করে দেয়। এই পাড়াতে সমস্ত লোক ওর বন্ধু। আমরা যখন বেরোই, হ্যাঁ, সবার সাথে ও গিয়ে হ্যান্ডশেক করবে, সবাইকে গিয়ে ও আহ, মানে উম, বলবে যে গুড মর্নিং, বলবে মানে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে বলে ও। তো এইভাবে একটা ব্যাপার
আছে ওর, এই সোশ্যালাইজেশনের ব্যাপারটা ওর উম, খুবই চমৎকার আছে আর কি। হ্যাঁ, কেন আমি আরেকটা জিনিস দেখছিলাম, ওর শুধু সোশ্যালি না, ও ভীষণ ভাবে অ্যাওয়্যার, মানে নিজের সম্বন্ধে। হি হ্যাজ এ গ্রেট সেন্স অফ সেলফ ওয়ার্থ এন্ড সেলফ। আমি ওর একটা উত্তর পড়ছিলাম যেখানে he was asked that which terminology do you prefer to be addressed by, identity first as an autistic or person first as in person with autism. And ও খুব সুন্দরভাবে লিখেছে যে first of all I am a man, yes I have problems which is autism. I do not like to be termed as autistic. A person may have any disorder, but that comes next. One should respect the person as a person first. So what a beautiful thought, what a clear thought he has, and what a great sense of self-worth. So that's really commendable. হ্যাঁ, এটা আমার কাছেও একটা, মানে আমার কাছে অনেক কিছু আমি পেয়েছি ওর কাছে। মানে আমি টকিং ফিঙ্গার্স ইজ এ রিয়েলি কি বলো, ডোর ওপেনার। যে কোয়েশ্চেন গুলো করেছেন সেই কোয়েশ্চেন গুলো রিপ্লাই দেওয়ার ক্ষেত্রে হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে আমাকে হেল্প করতে হয়েছে, বুঝিয়ে দিতে হয়েছে কি বলতে চাইছে এইটা। বাট when he understood the question, he replied on his own. And যখন ও লিখছে, আই ওয়াজ জাস্ট টার্ন যে ও কি করে এই ধরনের ব্যাপারগুলো লিখছে। মানে আমি অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ অলওয়েজ আন্ডার এস্টিমেটিং হিম। দ্যাট ওয়াজ মাই প্রবলেম, অ্যান্ড দিস ইজ এ ডিসকভারি, অ্যান্ড থ্যাংকস টু টকিং ফিঙ্গার্স। আর এটা রিয়েলাইজ করার পরে যে সবাই যতটা মনে করতেন তার থেকে সৌম্যর ইন্টেলিজেন্স এবং ওর কম্প্রিহেনশন লেভেল অনেকটাই বেশি। এখন কি আপনাদের এবং আপনার ফ্যামিলি সৌম্যর সাথে যে কমিউনিকেশন করেন এবং যে ব্যবহারটা হয়, তার মধ্যে কোনো চেঞ্জেস এসছে, কোনো বদল এসছে? আমার ফ্যামিলি হিসেবে আমি বলছি না, কিন্তু প্রচুর বন্ধু বান্ধব ইত্যাদিরা এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করেছে যে মানে আমাদের ছেলেরা একদম ওই বোকাশোকা ছেলে তা নয়, তাদের যথেষ্ট বুদ্ধি একদম, আছে। হ্যাঁ, একদম। দে আর কোয়াইট ইন্টেলিজেন্ট, অ্যান্ড তাদের বিহেভিয়ার কিছু সমস্যা যদি বা থাকে, আহ, সেটাই সব নয় আর কি। আহ, আর তাদের ভেতরে অনেক জিনিস আছে যেগুলো উই ডু নট নো, আমরা নিজেরাই জানি না ওদের মধ্যে কি আছে আর কি নেই। দিস ইজ এ রিয়েল ডিসকভারি ফর আস। এই জিনিসটাই মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট দেয়ার স্কিলস হ্যাভ বিন অ্যাকচুয়ালি সবার সামনে এসছে, স্কিলগুলো দে হ্যাভ বিন রেকগনাইজ, সবাই জানতে পেরেছে, অল থ্যাঙ্কস টু টকিং ফিঙ্গার্স। বাট এরকম অনেক বাচ্চারা আছে যাদের এখনো এই স্কোপটা পাইনি, নিজেদের ভয়েস এখনো খুঁজে পাইনি, যাদের প্যারেন্টসরা এখনো সেটা রিয়েলাইজ করতে পারেনি যে তাদের বাচ্চাদের কি পোটেনশিয়াল আছে। তো তাদের জন্য, বা যারা নিউ প্যারেন্টস, যাদের সদ্য সদ্য বাচ্চা ডায়াগনোজ হয়েছে অটিজমের জন্য, তাদের জন্য আপনার কি সাজেশনস বা কি মেসেজ একটা থাকবে? জিনিস আমি আপনাকে বলতে পারি, যে চ্যালেঞ্জেস তো সৌম্য প্রচুর ছিল। সে ফ্রম কনভালশন থেকে শুরু করে বিহেভিয়ারাল থেকে শুরু করে নানা ধরনের, despite the challenges, Shauma's journey is one of the growth and discovery. আহ, তো মানে অ্যাকচুয়ালি আই এম প্রাউড যতটা ও এগিয়েছে, how far he has progressed, the new ways and which we have found to communicate with him. হ্যাঁ, ইট ইজ, আমার ও যখন খুব রেগে টেগে যেত, আমি খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তাম, একটা ট্যাব কিনে দেওয়া হলো যখন, ওকে বলা হলো যে তুমি রেগেছো কেন, তখন ও সেখানে একটা উত্তর দিয়ে দিল এবং রাগটা পড়ে গেল। আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন আর কি, যে তুমি রেগে গেলে তুমি রাগটা প্রকাশ করে দাও, প্রকাশ করলে তুমি দেখবে তোমার রাগটা কমে যাচ্ছে। তা আমি এটা আহ, মানে জীবনের ক্ষেত্রে দেখলাম। ইয়েস, সৌম্যর ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়েছে। যখন ও খুব রেগে টেগে যায়, আমি ওকে ট্যাবটা দিয়ে বলি যে কি ব্যাপার, কেন রেগেছো, এমনি করছো কেন, ও উত্তরটা দিয়ে দিল, অ্যান্ড হি বিকেম কুল। তো The এইগুলো, power of expression. হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেস, when you are expressing your wrath, it is being um, cooled, cooled down. So parents, actually parents of children with autism
uh, they it is found that they have high level of stress. তাদের স্ট্রেস থাকে, ন্যাচারাল ব্যাপার এটা। এবং কেয়ার গিভারদের বার্ডেনটা, অ্যাংজাইটিটা, ডিপ্রেশন, এগুলো সমস্ত কিছু কিন্তু পার্ট অফ দেয়ার লাইফ। মানে আমি সবার ক্ষেত্রেই বলছি, আমার নিজের ক্ষেত্রে হয়নি তা না, সবার ক্ষেত্রেই হয়েছে। কারোর কম, কারোর বেশি। কেউ চ্যালেঞ্জটা খুব ভালোভাবে নিতে পারে, কেউ হয়তো অতটা ভালো করে নিতে পারে না। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে চ্যালেঞ্জ, মানে স্ট্রেস, চ্যালেঞ্জেস ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও আমার যদি আমি ইফ আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট হিম, অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ দ্য মাস্ট। অ্যাকসেপ্ট করতে পারলে, যদি ওর প্রবলেমগুলোকে অ্যাকনলেজ করতে পারি, একটা জিনিস বুঝতে হবে, আই এম ইন ট্রাভেল, কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশি ট্রাভেল হি ইজ ইন। মানে ও অনেক বেশি ট্রাভেলের মধ্যে আছে, যার জন্য ও এত হাইপার হচ্ছে, যার জন্য ওর এত সমস্যা হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। ওর অসুবিধাটা আমি কাউন্ট করছি না, আমি আমার নিজের অসুবিধাটা কাউন্ট করছি। অ্যান্ড দেয়ার লাইজ দ্য প্রবলেম। তা আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ মাস্ট। এবং ওর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। এবং একটা জিনিস রাখা দরকার, যে মানে রেসপেক্ট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। রেসপেক্ট ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি। ওই আমাদেরকে বলে দিয়েছিল, উম, কি বলে, সিভিয়ার, সিভিয়ার বলে আমি যদি ছেড়ে দিতাম, আজকে যেটুকু এগিয়েছে, আরো অনেক এগোনোর ব্যাপার আছে, কিন্তু যেটুকু এগিয়েছে সেটুকু এগোনো সম্ভব হতো না এই সিভিয়ার বলে যদি আমরা ছেড়ে দিতাম। এইটা, এই স্টাম্পিং ইজ সাংঘাতিক। এই স্টাম্প করে দেওয়া সিভিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি, এটা সিভিয়ার হতে পারে, মানে কেউ হতেই পারে, তার হয়তো ডাক্তারি ডায়াগনোসিস করতে গেলে তাকে সিভিয়ার বলতে হতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড। One has to have the faith in the process, the faith in their children and themselves, and just wait through the waters and see what happens next. But they have to be consistent. They have to have. So these are some real pearls of wisdom from Somanda apni aজকে আমাদের সাথে share করলেন। আমি আরেকটা কথা বলছি, যে পজিটিভ ফ্যামিলি অ্যাডাপ্টেশন এবং Mhm. প্যারেন্টাল ওয়েলবিং, কোয়ান্টিটেটিভ এবং কোয়ালিটেটিভলি যদি হয়, তাহলে আমাদের ছেলেরা দে ক্যান ডু মিরাকলস। আমি এক একজন এক এক রকম ভাবে করবে, সবাই যে। Couldn't agree. হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আমাদের কাছে, আমার কাছে বেশ মনে হয় আর কি, এখন যত আমি টকিং ফিঙ্গার দেখলাম, মানে মিশলাম, তত আমি এটা উপলব্ধি করলাম, ওই স্পিচ থেরাপির জন্য দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি, দেয়ার আর আদার মিনস। এই মিনস গুলোকে আমাকে গ্রহণ করতে হবে, সেই Explore মিনস করতে গুলোকে হবে। আমাকে এক্সপ্লোর করতে হবে। আহ, উম, এবং এক্সপ্লোর করলে পারবে না তা নয়, বহু সময় পারছে। এবং আমি তো কালকে যে এটা সেশনটাই ছিলাম, অদিতি, তরুণ ইত্যাদি, এরা তরুণ, দুই তরুণ, নবনীত, আই ওয়াজ রিয়েলি স্টান, আই ওয়াজ রিয়েলি ওভারওয়েলমড। হ্যাঁ, এএফএ যেটা অর্গানাইজ করেছিল, তো আমি জানি না সৌম্য ওই লেভেলে যেতে পারবে কিনা, বাট সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সে আগে যে জায়গায় ছিল তার চেয়ে ওই গিয়েছে কিনা, সে কমিউনিকেট করতে পারছে কিনা, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সব ইনসাইটস গুলো ভীষণ হেল্পফুল। আমি আশা করি এটা নতুন প্যারেন্টসদেরকে বা যারা দেখছেন আমাদের দর্শকদেরকে হেল্প করবে, ইন্সপায়ার করবে এটাতে। And with this, we come to an end to this remarkable journey. The past few months were emotional, enlightening, inspiring, and many things more. On behalf of the entire Spectrum Autism community and the team of Talking Fingers Volume 2, I would like to extend our heartfelt gratitude and love to all our viewers, supporters, parents, and the amazing co-authors without whom this eye-opening and revolutionary journey would have never taken place. For those who have not yet grabbed a copy of the book, please go ahead. It's available in Amazon. Please grab your copy. And those who have already read the book, we would request you to go and review the book and spread the word. Stay happy, stay positive, and keep spreading joy in whatever capacity you can. Thank you so much. Thank you, Shomoda. Thank you, Shomeda. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।